आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पमिना और मोहब्बत सर उड़ान के जुमे पूरा से नबी अलैहिस्सलाम अख़्बुल वबुन मुबारक सर औरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गिरामी कदर लरे निज़दीन रातों को मशरानो स्पिनगिरो बुजुर्गानो नौजवानानो मेहमानानो मेज़बानानो तासो टोलो तज़ खुश आमदीद वैम हर कले वैम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइज़तमंदो दनहम म्याश्ते सितंबर न अवलनय वरस 2023 और 1445 सिनी हिजरी दद्वे में म्याश्ते सफ़रुल मुज़फ़्फ़र नन स्वरलसम तारीख़ थे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद यो आयत करीमा द्यारलसम सिपारा सूरह इब्राहीम अवलना आयत मातासो तवड़ान देखो इंशाअल्लाह नन बददे आयत करीमा और रोशनाई के खबरें को। कुरान के अल्लाह फरमाई अलिफ लाम रा दा अल्लाह और अल्लाह रसूल तरमेज़ सदराज और न्याज खबरें दी ददी माना सोक न बयान है न चाल ददी माना वर्जी से कचदा हुरूफ और हुरूफ को माना खपला न वर्क है नो किताबों लिखी तफासिर लिखी चदा हुरूफ मुक़त्तिआत चेर तराशी नबी बतावे च अल्लाह वल्लाह रसूल तखापत ज़िक्र अल्लाह राले गुल कह दे और चाहते चरा ले गुल कह दे आगा खबर कोई मखलूक पदे न कोई मखलूक तदे इल्म निश्त अल्लाह रब करीम और अल्लाह रसूल तरमेज़ दा यो राज और न्याज खबरी दी चदे ब क़यामत पोरज़े पता ले तावीलात उलमा बयान करी दी तावीलों ने और करी खुबार हाल माने चान जिक्र करे दाने जिक्र कौला शे अल्लाह फरमाई किताबुन अंज़लनाहु इलैका दा किताब महबूब मुस्ता तरफ त नाजिल करो मकसद से शहर मतलूब से शहर दे किताब नाजिल दो वजह से दे अल्लाह फरमाई ले तुख़रिजन नास लपारा द दे च तखलक रा उबा से रा बाहर एक मिन ज़ुलुमात इलन नूर लतियारो न रणात है दा खलक लतियारो न रणात रावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 39 साल पर मक्का के तेर कर 39 साल यौकम सलवेख काल नबी अलैहिस्सलाम खल्क़ को तखपल अखलाक पेश कर हर नर और हर खजे हर लोई और हर माशूम पखुल बांधे जो मोहम्मद सादिक होंदे मोहम्मद अमीन होंदे मोहम्मद हयादार होंदे दादा हर चा पखुल बांधो सलवेख्तम काल बांधे अल्लाह और तो फरमाए ए महबूबा तो उस खल्क़ को इस्लाम दावत वर्क तो ऐलान का खल्क़ के अलल ऐलान हुआ या चज़द अल्लाह नबी मज़ रसूल यौकम सलवेख काल है तेर कर और दे बावजूदा खल्क़ तो अखलाक व आदात व अतवार व अर्स पता खूबियाँ हों खलक ज़ात पसेरा अबू जहल न चाहता पोस उकड़ो
چې تاسو خو یو قریش یې، تر زامن یې یو تر بله، نکان مخبل منځ کې رونه و، ته خو د کور سړی او د تا میرنی وراره هم کېږي. یو سړي یوه ورځ په یوازې ودرولو په ځنګل کې، دا راته ووایه دا محمد څه وایي، چې دا څه وایي دا حق دی که نه، او دا کم کلام چې دا وایي دا حق دی که نه. ابو جهل چې د خپل نوم دی عمر بن هشام، هشام زوی عمر. ابو جهل وایي زه قسم خورم چې محمد هم په حق دی، دی په حق دی او کتاب هم حق دی، الله له جانبه دی. دی به ولې نه منې؟ وایي په دې وجې سره نه منم چې دوی د قصی اولاد دي او موږ د کلابه اولاد یو. زما نیکه نوم کلابه دی او د ده په نیکانو کې یو نیکه نوم دی قصی. دا نبوت د قصی اولاد ته ولې لاړو، د کلابه اولاد ته په قریشو کې ولې نه لاړو؟ صرف دې له وجې نه نه منم، حسد مې دی اوسه ښه ورته پته. لاس کې کاڼي خبرې کوي، کلمه وایي، سپوږمۍ ته اشاره کوي. ساینس وایي موږ 1400 سال بعد دومره ترقي وکړه چې خپل یو الکترانیک ماشین په خپله نشي څوک تللی. یو الکترانیک ماشین مو ولېږلو، تر اوسه پورې 4 ملکونو لېږلي دي خپل جهازونه. او الله محبوب په جبل ابو قبیس باندې که تاسو مکې ته تلي یو ته معلوم به یو که نه تلي، الله مو بوځه د ابو جهل باترومانو سره چې ودرېږي او په دې طرف باندې وګورئ د نبي علیه السلام کور سره چې کوم غر دی دې ته جبل ابو قبیس وایي. په دکه غره باندې الله محبوب ودرېدو او سپوږمۍ ته اشاره وکړه، 2 ټوټې یې وګرځولې، د ماښام او ماسخوتن منځ 2 ټوټې یې وګرځولې. دا معجزه یې وکتله. دا واحد په قرآن کې معجزې صراحتاً ذکر دی. اقتربت الساعه وانشق القمر، الله فرمایي قیامت را نږدې شو، سپوږمۍ 2 ټوټې شوه. سپوږمۍ 2 ټوټې کړه الله محبوب په ګوتې اشارې سره. مونږ کومې رڼا ته الله راکاږلي یو، لږ دې رڼا ته خو سوچ وکړه. ساینس وایي مونږ رڼا ته ووتو اوس چې مونږ خپل یو جهاز لیږو سپوږمۍ ته. الله محبوب 1400 کاله مخکې چې د کومې رڼا ته مونږ را دننه کړو، په دکه رڼا کې دننه الله محبوب سپوږمۍ ته اشاره وکړه او 2 ټوټې یې وګرځوله. هغې حجم وګوره، هغې وزن وګوره، هغه به څنګه وي؟ نه صرف ګوتې اشارې سره. او دا لا څه کړه؟ سپوږمۍ ته خو خلک وختل که نه، لمر ته ورنږدې کېدی نشي. ساینس وایي ډېر تپش کوي، چېرته ډوبېږي، چېرته راپورته کېږي، هغه یوه ځان له خبره ده. خو الله محبوب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې اسلام رڼا کې دا مونځ به څومره قیمتي مونځ و، څومره قیمتي مونځ به د علی وي چې لمر نبی علیه السلام فرمایي 50,000 فرشتو روزانه زنجیرونه ورچولي وي مشرق نه مغرب ته راکاږي، او دی چې ډوب شي هر ملک باندې ډوبېږي، دا نه چې نه ډوبېږي، نو دی عرش لاندې لاړ شي او په سجدې شي رب ته، چې بیا حکم ورته وشي فرشتې بیا راکاږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بهقی شریف دین علاوه په مستدرک کې په ډېرو کتابونو کې دا حدیث موجود. نبی علیه السلام په غیږ کې سر ایښودی دی، په دې کې لمر پرېوت، علي له سترګو نه اوښکې لاړې، غږ نشي کولی، اوښکې محبوب په رخسار را پرېوت. ولې علي وجه څه دی؟ قربان لمر پرېوت. وایي ادا بیا کوې که قضا بیا کوې؟ وایي قربان قضا خو به مې هله کولو چې په خپل کار کې لګیا وم، زه خو د الله او د الله رسول په اطاعت کې لګیا یم او ما نه مونځ قضا شو. نبی علیہ السلام فرمائی پاسا علی لمر ته اشاره وکړه، هغه ډوب شوی لمر الله محبوب دوباره راپورته کړل. دا د اسلام رڼا دی. امام اہل سنت فرمائی اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پیر لیا، گئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اللہ رب کریم مونږ ته ودا سے عظیم رڼا د اسلام را عطا کړی.
عظیم رڼا د اسلام راته فرمایي لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے محبوبه چې ته دا خلق د کفر تیرونه اسلام رڼا ته راولې، اسلام رڼا ته د اسلام رڼا ته راتګ د پاره صحابه و څومره تکلیفونه برداشت کړي دي. یو جلک ووره حضرت ابوذر غفاری د مدینه منورې د کلو د خاص د مدینه بازار نو چې ایمان راوړو شروع ورځې الله محبوب ورته فرمایي اے ابوذر خپل ایمان پټ ساته، دشمنان ډیر دي، تکلیف پتر ورسې وای قربان زما پزړه کې چې کوم اور دی اور یخیږي نه. راغه خانه کعبه خواته ناست مشرکین او سرداران او هغه کوم دین چې تاسو ورځ په ورځ ورکوي کنه هغه ته ورځ په ورځ خلق را دننه کېږي. الحمدلله ابوذر هم مسلمان شوی. نو دا خبر چې مشرکین واورېده په طاقت کې و تسلط و غلبه و په مکه کې راوینیولو ښه ډېرې ووهلو. ماښام په وخت کې ابوذر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوذر غفاری چې نبی علیہ السلام خواته حاضر شو ټول بدن له لهان دی لوینو نه تک سور دی محبوب وینه صفا کوي ما تا ته وینه چې مشرکین تر باندې خبر نشي د سترګو کې اوښ کې وي او داسې اوښ کې چې ودرېدې نه. نبی علیہ السلام ورته فرمایي تکلیف ته درته وای ها تکلیف ته خو د بدن تکلیف نه دی د زړه تکلیف ته زړه تکلیف زما خدایا شپه دې راوسته دا خلک پاسې دل د خانه کعبې نه پاسې دل کورو ته لاړه زما یا رب کله به سهار کېږي چې زه بیا ورشم او دوی ته ووایم چې تاسو بس وځئ او موږ به الله محبوب پسې رستو جنت ته روان. داسې د اسلام یو نور داسې د اسلام ایورنا حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو او قبیله خلک خبر شو نو دا یې ونیولو او رسۍ بیا ورته وتړلې میخونه په ځمکه باندې او ګرمه کویله بیا ورته خوره کړه غټه غټه کویله سره بیا کړه ورته او حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ بیا په باندې سملولو په و بیا تړلو. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دلته حضرت عمر رضی الله تعالی ایمان نو راوړی چې ایمان راوړو وخت تیریږي و ورځ د پملای داغونه وکتل وی قتل چې پملا کې دومره سوري دی وای اے خباب دا ولې وای دا چې ما ایمان راوړو زه اوم نمبر مسلمان وم شپږو مانه مخکې ایمان راوړی زه اوم نمبر وم زه خپلې قبیلې خلکو ونیولم او ما سره بیا داسې ظلم کولو چې ګرمو کویلو باندې بیا سملولم او تر هغه وخت پورې بیا زه نه پرېښودلم چې زما په وینو باندې به دا کویلې خپله یخې شوې نه وي او زه به بېهوشه شوی نه وم. دا هغه نښه وی راوړه دا خپل ملا چې عمر یو ځل ښکله کړي دا څومره قیمتي ملا ده دا څنګه قدر والا ملا ده چې له دې نه وینې توی شوې اسلام دپاره اولنۍ وینه پرې توی شوې. نو ما عزتمندو قدرمندو اسلام دا یوه رڼا ده رڼا. کافران په تیارو کې دي په تیارو کې دي اوس هم داسې خلق دي. راجستان په هندوستان کې یو مندر دی چې په هغې کې 30,000 مږې دي مږې 30,000 مږې او د دوی دا عقیده ده چې څوک دې ته څه وروړي او هغه مږې خوله وروړي نو بس دا تبرک شي چې خوري هر قسمه بیماری پاره شفا. قرآن کې الله فرمایي واذا مرضت فهو یشفین چې زه بیمار شم زما رب ماته شفا راکوي ما ته شفا راکوي. 30,000 مږې دي 3 چته مندر دی او دې مندر ته چې مږه څوک چا نه مړه شي په خطا سره دی به د سپینو زرو بله مګر جوړی او راوړي بیا دلته بیا اچوي هله بیا د ګناه معاف کېږي. دا یې دوی عقیده ده. بیا په دې کې داسې یو څو سپینې مږې دي چې هغه سپینه مږه څوک وویني نو دا په دوی کې بختور سړی وي چې په دې تورو مږو کې سپینه مږه څوک وویني. اسلام څنګه دین دی څنګه ښایسته دین دی څنګه ښایسته رڼا والی. بل ورځ مې کتاب کتو حجاج بن یوسف
حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن جبیر غټ عالم تیر شوی دی دا یې راونیولو او د سره ډېر بغض لرلو چې د په شان باندې په زمانه کې امام مالک سے فرمای امام احمد بن حنبل فرمای د په خپل زمانه کې په روی زمین کې د سعید بن جبیر په شان عالم نشته چې کله راوستو وای سملوي مخې قبله نه وګرځوي چونکه دای هم عالم وو نو دای څه ورته فرمای تا خو ما مخله قبله نه وګرځول خو زه خو د اغ دین سړی نه یم چې یو جهت لري ما ته رب فرمای چې تاسو کم طرف ته اينما تولوا فثم وجه الله کم طرف ته چې تاسو ګرځئ هغه طرف ته د الله تاسو لپاره سمت او جهت ته مخ ګرځوئ خانقاه به صرف په یو دی خاص په دې صورت کې نه دی مونږ رب د پاره عبادت کوو چې کم طرف ته ته مخ وګرځوي الله ذات تا طرف ته متوجه دی دا نشته چې هغه طرف ته نشته ته ما علالوي خیر دې ما مخ وګرځوه خو ما خو خپل مخ خپل رب طرف ته ګرځولی دی بهرحال یو داسې رڼا ول دین الله مونږ ته ښکاره کړو دین وګوره موجوده دور کې څومره مهنګایي روانه هر سړی چغې وهي خو چا به چېرته سپین پوشه یو عالم یو مدرس یو مفتي کتلی نه وي چې دی راوتی وي او داسې یو فلیکس یې اخیستی چې خلکو نن خو مهنګایي ده یو داسې مذهبي سړی به لیدلی نه ولې چې دا خلک خپل رب باندې یقین لري یقین کامل لري چې په هر صورت کې به مونږ ته راکوي ها مهنګایي ولې ده ملک حالات ولې کشیده دي هغې وجه څه دی هغې وجه دا دی چې مونږ نن بېلارې شوي مونږ نن بېلارې شوي یو مونږ لار پرېښودې ده قرآن مونږ پرېښودو اسلام احکام مونږ نن پرېښودو زمونږ غټ غټ علما امام ابن جوزی عبدالرحمن ابن جوزی رحمت الله علیه تلبیس ابلیس غوندې کتاب یې لیکلی 300 کتابونه لیکلي دي بله ورځ په کوم ځای کې چې د دربار دی هغه بل پاس شو چې دلته د پارک په باندې جوړ کړلی شي پارک دې په جوړ شي ګاډي دې په ودرېږي ګاډو سټینډ دې په جوړ شي نن اسلام خپل تعلیمات پرېښو علما یې پرېښو علماو نه به ته دین زده کوې قرآن احکام به زده کوې تاسو سره موجوده ملک چې دی افغانستان ورځ په ورځ په ترقۍ روان دی ولې روان دی چې د ملک سره او شنه هر څه د علماو په لاس کړل نو بیا به ترقي کوي قرآن کې الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء الله په بندگانو کې له واړو نه زیاته یره چې الله نه څوک لري هغه علما دي نور څوک نه دي خو چې تو وایې چې دا نه پوهېږي او زه پوهېږم دی په دنیاوي معاملاتو نه پوهېږي زه پوهېږم او وایي چې یو سړی په قرآن پوهېږي په هرې معامله باندې پوهېږي ولې چې قرآن کې د هر شیز بیان الله یې ښودی دی باقاعده امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان په فتاوی رضویه کې قرآن مجید د هر شیز بیان دی یو څو آیتونو باندې اعلی حضرت د دنیا معاملاتو متعلق باقاعده صورتونه ذکر کړي چې دا وګوره قرآن کې دا بیان دی په دنیا کې د دې صورت داسې دی او قرآن داسې بیان کړی خو دې دپاره علم پکار دی پوهه پکار دی بیا شوق پکار دی نن دین نه مونږ لرې شو الحمدلله دا خو زمونږ مدارس دي دا خو زمونږ جامعات دي دا خو زمونږ نن علما دي وګوره چې څومره بهترین کار روان دی زما سرکاري فنډ کې مدارسو دپاره جماعتونو دپاره 1 روپۍ فنډ نه وي خو الحمدلله د خلکو محبت په وجه سره چلی او بیا په دې موجوده دور کې دین اسلام خدمت دپاره دعوت اسلامی یو غیر سیاسی تحریک چې سبا 2 ستمبر ته 42 سال پورا کېږي په دې 42 سال کې د اهل سنت و جماعت یو عظیم تحریک دعوت اسلامی چې غیر سیاسی تحریک تر اوسه پورې نه چېرته احتجاجي مظاهره کړې تر اوسه پورې د دې ملک یوه ګمله یې نه ده ماته کړې او څومره مدارس دي پته شته دعوت اسلامی په کل پاکستان کې 5000 مدرسې دي صرف د حفظ او ناظري او د 5000 مدرسو کې تر اوسه پورې 15 لک الکانو حفظ کړی دی 15 لک الکانو د زنانو خو بیلې دي او جامعات د کتابونو مدرسې چې دي
هغه 1500 مدرسې دي په پاکستان کې او دې کې یو نیم لک 1,50,000 کسان عالمان جوړ شي ما هم درس نظامی پکې کړي الحمدلله 58 زیات شعبې دي د تحریک FGRF په نوم باندې خدمت خلق و شعبه چې اوس سواد کې سیلاب راغلی نو دې کې خدمتونه وکړل په کالام کې 24 کورونه به جوړي 8 کورونه جوړ کړو نور لا پات دي لګیا دي نو دا ما عزتمندو څه شي د خلکو په تعاون خلکو په محبت او اسلام ته په نزدېکت سره کېږي چې موږ څومره اسلام ته را نږدې یو دومره به موږ ته سکون وي چې څومره موږ لرې یو دوره به موږ ټینشن سوا کېږي عالم دنیا ریسرچ وکړو لواړو نه زیات په کل دنیا کې کم لیونی چې دي هغه په مسلمانو کې لواړو نه کم لیونی په کل دنیا کې په مسلمانو کې ولې دي باقاعده ساينسدانانو په دې باندې ریسرچ وکړو وي مسلمان چې دی د اودس کوي او په 24 غنټو کې د 60 یو رګ دی دا چې لوند شوی نه وي نو انسان په بدن کې گرمایش پیدا کیږي او هغه سره انسان لیونای کیږي نو مسلمان چونکه اودسونه کوي دی لوجه نه دوی لیونتوب نه الله پاک کړی ها اکثر خلکو ټینشن زیات وي دی وجه داوي چې د اني ټایم سپخپو باندې وي تاسو موږ ته اسلام وی آداب او خلج جمعه ترازی په 1000 وباس تاسو کې یو هم په 1000 سره وسنه دی ناس اسلام خپل درس ته خو ګورا دا وجه څه دی وې دا زمکه چې دی د انسان د بدن نه کرانټ راکاږي ځانته څوک چې خپلو سره زیات ګرځي د په بدن کې به ګرمایش کم وي دا یو قدرتی خبره ده هغه مونږ ته اسلام د جمعه تراتک په صورت کې وخایي خو موږ مسلمان نه په باندې پوهیږو نو الله رب کریم یو داسې خیسته دین مونږ ته راکړی ما عزتمندو دوباره راتګ نشته کومه زندگی چې تیره شو دا سپین ویښته نه توریږي دا را پیدا شوی ویښته چې دی دا ختمیږي نه دا به بیا سپینیږي دا به تا سره ځي قبر ته خو که څه نیک اعمال دې وکړه کامیابي دی ته د پروفیسر ته د لیکچرار ته د ډاکټر ته د ساينسدان هر څه شای خمرې به او صرف نیک عمل به ځان سره وړي ستا عہده ستا ډیګری ستا هیڅ پتا له پکار نه درځي صرف د ستا نیک عمل به پکار درځي محبوب فرمایي چې انسان مرشي د دغه خپې ته حرکت څوک ورکی دی وای من انت څوک ته وای انا عملک زه د ستا عمل یما نور مال اولاد جیداد د ستا عہده د ستا شهرت هر څه پاتې شو ستا سره به نیک عمل اوس نیک عمل بسنګ وي تخپل گریبان ته وګوره تر اوسه پورې تا خود الله حقوق نه دی پوره کړی په خپل مال کې زکات نه ورکوي 15 ټیمه موږ پتا باندې فرض ته اغه نه ادا کوي نو لہذا د دغشي ز ډیر خیال کول پکار دی صرف دا انسان سره سوچ کول پکار دی چې دوباره راتلګ نشتا ز سکو ما جون په سکه تیریږي دا سینه چې 2 روپو له خاطر ما خېټه ته حرام لړ شي دا سینه چې ز 2 روپو له خاطر خپل آخرت برباد ک دا سینه چې ز لګ لالچ له خاطر خپل قبر کې تیارې جوړه ک مارونه او لړمانان زیات ک دا کوشش کوي الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي امین الحمدلله رب العالمین